ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित सिख पंथ दी सरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब दे प्रधान जी भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, समुचे मैंबर साहबान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी ਅਤੇ सत्कारयोग सरदार मनजीत सिंह जी ਸਕੱਤਰ धर्म प्रचार कमेटी की योग अगवाई के हेठ सिख मिशन हरियाणा कुरुक्षेत्र राही चौथा सिख परसनैलिटी डिवेलपमेंट कैंप जो कि 17 जुलाई तो लैके 25 जुलाई तक रोजाना लग रहा है। ये गुरमत कैंप जिस दी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिस दा रजिस्ट्रेशन लिंक प्राप्त करने वास्ते आप जी स्क्रीन दे उपर चल रहे नंबरां दे उपर भी संपर्क कर सकते हो, जां साडी वैबसाइट बाला प्रीतम प्रचार लहर .com दे उपर जा करके भी तुसी लॉग इन कर सकते हो। इस गुरमत कैंप दे अंदर वख-वख विद्वानां वल्लों बच्चियां नूं वड्डियां नूं गुरबाणी, गुरु इतिहास, सिख इतिहास, सिख रहत मर्यादा के संबंध विच भावपूर्वक जानकारी दी जाया करेगी। इस कैंप के अंदर 5 साल तो लैकर के उतली उम्र का कोई भी बच्चा, बजुर्ग, जवान भाग ले सकता है। आओ जो उपराला सिख मिशन हरियाणा कुरुक्षेत्र वालों बाला प्रीतम प्रचार लहर अंबाले के नौजवान वीरां ਅਤੇ अकाल सहाय टीवी के सहयोग नाल उलीकिया जा रहा है। यह उपराला तां ही सार्थक है जेकर असी वध तो वध इस कैंप के अंदर शमूलीयत करके लाहा प्राप्त करांगे। आप जी इस गुरमत कैंप दे विच जूम ऐप, गूगल मीट, फेसबुक, यूट्यूब जां ट्विटर के राही भी जुड़ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश का सदका गुरुद्वारा पयोखरा साहिब विखे बाला प्रीतम प्रचार लहर अंबाला के सहयोग सदका सिख मिशन हरियाणा धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर वालों चौथा ऑनलाइन सिख परसनैलिटी डिवेलपमेंट कैंप चल रहा है, जिसके 5वें दिन दी क्लासां की शुरुआत होने लगी है। लिखना है ते किस प्रकार उन्होंने बोलना उच्चारण करना है। ते अज असी इस क्लास को अगे बढ़ाने अज असी लगा मात्रा के उपर विचार करांगे। मैं मेरे सहयोगी भाई साहब को बेनती करांगा कि इस क्लास को अगे बढ़ाउण अते अज लगा मात्रा के बाबत आप जी नूं दस्सण की कृपालता करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ने भी विद्यार्थी चाहे वो देश विच हन चाहे वो विदेश विच हन, जिन्ने भी ऑनलाइन जूम ऐप पे, गूगल ऐप पे या अकाल सहाय टीवी उत्ते जुड़े हुए हैं, सब का इस गुरमत कैंप दे विच स्वागत है। तो सब तो पहला असी जो पहली क्लास लगा रहे हैं गुरमुखी लिपि बारे, पंजाबी
किस तरह पढ़नी है ते किस तरह पंजाबी आपां लिखनी है, ताकि सानू ज्ञान प्राप्त हो सके इस पंजाबी मां बोली बारे। असी अपने विरसे नूं, अपने धर्म ग्रंथां नूं, अपने इतिहास नूं पढ़ सकीए, विचार सकीए, ताकि सानू आने वाले समय दे विच जो पिछे पिछे जो कुछ बीतिया इतिहास बारे पता लगे। असी अपने बच्चों नूं ये सेध दे सकीए कि असी अपनी मां बोली नाल जुड़ीए ते वध तो वध उहदे नाल प्रेम करिए ते असी अपने इस बोली नूं अगे बढ़ाउणा है। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि असी अपनी मां बोली टुट ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगे कि असी कदों मां बोली छड्ड के किसी होर भाषा नूं, किसी होर लिपि नूं अपना लिया है। असी होर पढ़ाइयां करिए, विद्या प्राप्ति करिए, वध तो वध भाषावां सीखीए, और साडा सब तो वड्डा टीचा चाहिए है कि असी मां बोली पंजाबी दे नाल प्रेम करना है, उन्होंने सीखना है। उन्होंने सीख के अपनियां जिन्नियां भी धार्मिक पुस्तकां हन, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो गुरमुखी विच पाठ है, शुद्ध पाठ करना है। तो सब तो पहला असी जिहड़ी रोज़ की क्लास लग रही है गुरमुखी सीखण बारे, उस दे विच आपां सब तो पहला 35 अखर जिन्हें आप 35 भी कहने वो आपने सीखीए। तो 35 के विच मैनूं आशा है कि जिन्ने भी स्टूडेंट विद्यार्थी चाहे वो कितने भी हैं जो साडे नाल जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़े ध्यान के नाल इन्हां 35 अखरां नूं सीखिया होएगा। तो जिहड़े बच्चे एक दो दिन नहीं भी हाजिर होए वो भी उपराला करन कि जिन्ने भी 35 अखर हैं उन्होंने सही तरीके दे नाल सीखण, ताकि असी इस मां बोली नूं सीख सकीए। तो 35 अखर आपां सीखण तो बाद हुण आपां चलने मात्रावां की तरफ, जिन्हों आपां पंजाब दूजा शब्द जोड़ना है। ये नाल एक आप शब्द जोड़ांगे कम, दो शब्द बन गए क ते करा म, क म। इहदे नाल आपां एक होर शब्द जोड़ दिए लल्ला, ताकि बन जाएगा कमल, क म ल, कमल। हुण ये जिहड़ा कमल आपां लिखिया है, ये कमल गुलाब अपना फुल्लां दे विच भी आ सकता। कमल, कमल का फुल नाल कमल किसी का नाम भी हो सकता है। ये इस तरह आप हुण ये 3 अखरी अखर जोड़े हैं। सब तो पहले आप जोड़ांगे 2 अखरी शब्द, ताकि 2 शब्दों के मेल के नाल जिहड़ा शब्द बनता है उन्होंने 2 अखरी शब्द आखदे हैं। जिवें कि ज प्लस ल की बन गया जल, की बन गया जल, ज प्लस ल। हुण वेखो ज ते ल दे विच कोई भी मात्रा नहीं आई, ये मुक्त ने इन्हां मात्रावां तो। की बन गया जल, उहदे नाल क प्लस ल की बन गया कल, न प्लस ल की बन गया नल। हुण ये शब्द आप इन्हें 2 अखरी शब्द जिन्हां नाल कोई भी मात्रा नहीं आई, तो बहुत ही सौखी तरीके दे नाल जिन्ने भी आप शब्द 35 दे लिखे हैं आप वध तो वध वो शब्द लेने ने जिन्हें च मात्रा ना आवे, अनेका शब्द बन जाते हैं।
इस तरह ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੇ 2 ਅੱਖਰੀ 3 ਅੱਖਰੀ 4 ਅੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ 2 ਅੱਖਰੀ 3 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕ ਪਲਸ ਮ ਪਲਸ ਲ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ कमल। जे होर आप लिखिए भ प्लस व प्लस न, की बन गया भवन, की बन गया भवन। इन्हें 3 अखरी शब्द जोड़, बड़ा आसान है। असी वध तो वध शब्द लेने ने कि कोई शब्द बन जाए। उस तो बाद 2 अखरी 3 अखरी होर ही होंगे। ये शब्द किहड़े ने मुक्ता। मुक्ता तो बाद हुण असी जिहड़ी अगली मात्रा है वो किहड़ी है, सब तो पहला हुंदा है कन्ना। कन्ना ते कन्ना दा जिहड़ा स्वरूप है वो आकार है वो किस तरह है, छोटा। जिवें कि आप हिंदी दे विच भी आप लिखने आ, ये थोड़ा लंबा नहीं होएगा, उसका कारण तुहानूं दस्सिया जाएगा। जिवें कि आप हुण लिखांगे राम, राम दे विच आप र पाया, र प्लस कन्ना प्लस म, की बन गया राम, की बन गया राम। हुण एक कन्ना है, इहदी जिहड़ी लाइन है ये लंबी नहीं करनी। अगर इहदी लाइन लंबी कर दी जाए तो ये जिहड़ा आपने उहदा जिहड़ा स्वरूप है वो गलत हो जाएगा। जे आप लंबी करने आ, सपोज करो असीं ये लंबी कर दी, ठीक, जे ये लंबी की सानूं ये भी लंबी करनी पैगी राह दे नाल, तां ये की बन जाएगा गग्गा। गग्गा बन गया। गग्गा बनने तो बाद फिर एक अक्षर बन जाएगा ग प्लस म गम, की बन गया ये गम बन जाएगा। तो गम तो आप क्या नहीं, असी क्या राम। तो इसलिए जो भी असी कन्ना लिखना है तो कन्ने की जी लाइन वो छोटा होता है, लंबा नहीं करना। होर आप छोड़ पाएंगे राम, ठीक है। होर अनेक शब्द आ गए, राम सलाम सलाम। देखो छोटा, लंबा नहीं करना इनू, कन्ने नू क्या है छोटा, राम सलाम। होर अनेक शब्द आउणगे। ये शब्द की ने कन्ना, इहदा नाम की है कन्ना, मुक्ता कन्ना। उस तो बाद आएगी सिहारी। सिहारी देखो इन्होंने नाम ने, ये नाम से पंजाबी च ने, कन्ना मुक्ता सिहारी बिहारी। हुण इहदा स्वरूप की है चिन्ह, देखो जिहड़ी कि आप हिंदी दे विच पढ़ने आ ई दी मात्रा, छोटी ई दी मात्रा वो की है सिहारी। हुण छोटी मात्रा सिहारी बन गई। जे आप हिंदी दे विच आप लिखेंगे किसान। ये तुहानूं सिर्फ एक एग्जाम्पल दस रहा वां कि जिहड़े बच्चे ज़्यादा हिंदी जानते ना, जिन्होंने पंजाबी दे टच विच नहीं, तुहानूं चंगी तरह पता लग सके। सपोज करो असीं हिंदी दे विच किसान पाया तो आप किसान की बन गया किसान। हुण किसान दे विच असीं मात्रा किहड़ी पाई है
ਛੋਟੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ देखो कितनी मात्रा आ गई? सिहारी प्लस ससा प्लस करना प्लस न की बन गया किसान। ये तुसीं नाल दे नाल अपनी कॉपी दे विच नोट कर सकते हो ताकि तुहानूं चंगी तरह समझ आ सके। ठीक है ना, नाल दी नाल नोट कर दो। उस तो बाद आपां एक दो शब्द होर लिखांगे। सिहारी जिवें कि किताब। हुण देखो तत्ते दे नाल सिहारी दी मात्रा आ गई तत्ता। तत्ते दे नाल असीं की पाया है? कन्ना। की पै गया? कन्ना। कन्ने ने किहड़ी आवाज दी? आ दी। की ता आब किताब। सिहारी किताब। होर भी अनेका शब्द बन जाते हैं, किताब किसान होर अनेका शब्द। उस तो बाद मात्रा तो सिहारी तो बाद मात्रा होती है बिहारी दी। बिहारी हुण ये वो बिहार नहीं, इहदा नाम ही बिहारी है। बिहारी च किहड़ी मात्रा आ गई? वड्डी ई दी मात्रा जिन्हों आप कहने हैं सिहारी बिहारी। हुण वड्डी ई दी मात्रा दे विच देखो किहड़ी मात्रा किहड़ी आएगी? की तो बिहारी वड्डी ई दी मात्रा दे विच अक्खर आ गया। किताब ते छोटी ई दी मात्रा आ गया सिहारी। किताब किसान सितार ये छोटी ई दी मात्रा आ गई बिहारी दी। किताब किसान होर भी अनेका शब्द हैं बिहारी दे विच, जिवें कि आपां खीर खखा आ गया। खखे नूं आपां पावांगे देखो ख पाके बिहारी लगी ई की मात्रा ख ई र खीर। स्लो करो थोड़ा जा वंड के। की बन गया? खीर। और पीर खीर पीर। तीर नीर। देखो इन्हां सारियां दे विच बिहारी की मात्रा आई है। बाकी जो भी बिहारी की मात्रा लगती है तो उच्चारण लंबा हो जाता है ई का। जिवें जिवें उच्च आ गया सी किताब, अब की पढ़ते हैं किताब। जे असीं पढ़ांगे ना किताब तो वो की हो जाएगा? उच्चारण गलत हो जाएगा। कभी भी कोई नहीं कहता भी किताब लिया दो, की कहेंगे? किताब। यो कि सिहारी की मात्रा देना किताब, छोटी ई की मात्रा हिंदी की, सिहारी की मात्रा
जे बिहारी की गल करिए तो क्या हैगा खीर। हुण ई दी मात्रा लंबी हो गई है खखे दे नाल खीर खीर, कोई नहीं कहता खीर, की बन गए खीर। पीर ठीक, तीर नीर, ये ने बिहारी की मात्रा। सारे बच्चे नाल दी नाल नोट कर लो कापी दे विच। हुण उस तो बाद मुक्ता हो गया, कन्ना, सिहारी, बिहारी। उस तो बाद असीं गल करांगे औंकड़ दी। औंकड़ औंकड़ का स्वरूप है इस तरह, जेड़ा कि हिंदी दे विच छोटा ऊ, जिन्हों आप कहते छोटा ऊ, वो वे औंकड़। हुण असीं औंकड़ तो शब्द बनाने ने, क्योंकि नाम ते तुसीं पहली बार सुने होणगे सिहारी, बिहारी, औंकड़, बड़े ही अजीब लगते होणगे, क्योंकि जो ही आप किसी नवी भाषा को सीखने ना तो सानू एक बारी अपना जे आप सपोज करो किसी नवे स्थान ते गए हैं, आप घूमण गए हैं तो हम किसी नवे स्थान ते जाएंगे तो होर तरह महसूस होएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जाने उस तरह ही ये पंजाबी विच भी जो आप नवे नवे नाम सुनने तो एक लगता भी कित्थों आ गए ना। औंकड़, दुलैंकड़, मुक्ता, सियारी, बिहारी, होड़ा, कनोड़ा, अनेका नाम इन्हां दे ना ते मात्रावां दे। हुण ये भी औंकड़, औंकड़ दे थल्ले एक छोटी जी मात्रा है। हुण आपां शब्द बनाना है कि औंकड़ तो किहड़ा शब्द बनेगा, जिवें कि पुल, पप्पा प्लस की बन जाएगा पुल। वैसे पुल दे उत्ते ओ अद्धक होता है, दो शब्द पुल, जिवें कि कुरलाना, कुरलाना, कुरलाहट। देखो कुरलाहट, एक ये साउंड की निकलेगी ऊ दी, क ऊ, छोटा ऊ जिन्हों आप हिंदी कहने हैं, ये भी औंकड़ कुरलाहट। जिवें कि कुमार, क उ म आर, कुमार, या कुम्हार। ये वे छोटा ऊ औंकड़। हुण असीं औंकड़ तो बाद की करेंगे आप दुलैंकड़ वाला। दुलैंकड़ किस तरह पड़ेगा, दुलैंकड़, दुलैंकड़ दी थले दो डंडे जा रहे हैं, कुछ सिंगल सी ये डबल आ जाएगा दुलैंकड़ दे विच। जिवें कि उंज सिंगल दे विच की आ गया सी, आप लिख देंगे कुत्ता, सिंगल आ गया। हुण ये डबल है, डबल दे विच किहड़े शब्द बन गए, दुलैंकड़ दे विच देखो अनेका शब्द बनते हैं। हुण देखो आप गुरमुखी लिखी है, गुरमुखी लिपि दे विच जदों आप लिखिया गुरमुखी, देखो गग्गे दे थल्ले की आ गया है औंकड़, रारा मुक्ता है, मम्मी दे थल्ले फिर औंकड़ आ गया, खक्खे दे नाल की आ गई है
बिहारी की बन गया गुरमुखी की बन गया गुरमुखी। इहदे विच देखो 3 आए हैं, लिखिया चाहे की आया है, एक औंकड़ आ गया है, एक रारा मुक्ता है, मम्मी थले फिर भी की है औंकड़, ते जिहड़ा खक्का है इहदे नाल बिहारी लगी हुई है की बन गया गुरमुखी। इस तरह आपां वध तो वध शब्दां दा की करना है, अभ्यास करना है। जिन्ने भी शब्द हैं सब तो पहला आज सब बच्चों ने अपने कापी पेन में थोड़ा होमवर्क की है कि सब बच्चों ने अपने घर दे विच पहला स्टेप की है उड़ा एड़ा 35 सब बच्चों ने लिखनी सीखनी है। अपने जिन्होंने नहीं होती वो बार बार अभ्यास करे, पूरी 35 लिखे। 35 लिखन तो बाद होर शब्द हैं कि पहला शब्द आ गया मुक्ता। जिन्ने भी शब्द वध वध चाहे वो 2 अखरी ने, चाहे वो 3 अखरी ने, चाहे वो 4 अखरी ने, सब बच्चों ने की करना है वध तो वध मुक्ते शब्द लिखने हैं। क्योंकि पहला स्टेप 35 लिखना, उस तो बाद मात्रावां दे विच आपां कीता है मुक्ता शब्द सब तो पहला। मुक्ते तो बाद फिर असीं कन्ने वाल आए हैं। कन्ना किहदा उच्चारण है आ दा। कन्ना लिखण तो बाद जिन्ने भी शब्द हैं वध तो वध कन्ने दे, जिवें राम श्याम होर भी अनेका शब्द हैं। उस तो बाद सिहारी छोटी ई दी मात्रा जिन्होंने सिहारी कहते हैं। सिहारी के जिन्ने शब्द जिवें सिर किताब होर अनेका शब्द ये शब्द लिखे हैं। उस तो बाद सिहारी फिर बिहारी, बिहारी के शब्द लिखे हैं। बिहारी शब्द लिख के फिर अपने औंकड़ के शब्द, औंकड़ तो बाद फिर दुलैंकड़, दुलैंकड़ के शब्द करने हैं। हुण दुलैंकड़ के विच होर भी अनेका शब्द आउंदे हैं, जिवें आ गया इवें अपना औंकड़ का, जिवें कि नाम ही है इहदा कि दुलैंकड़। दुलैंकड़ के विच शब्द हैं किसान आदि हिंदी दा सिहारी, जिवें कि मीनार, मीनार में कहते हैं बड़ी ऊंची टीसी नो आप कहने कि इस किले ते बड़िया बड़िया ऊंची मीनार हैं। हुण किहड़ा शब्द आ गया है जिहड़ा मोह पाया मोह दे नाल बिहारी ये ते दुलैंकड़ आ गया, बिहारी आ गई। एक किहड़ा शब्द है बिहारी का। हुण बिहारी दे विच देखो दो जो आप बिहारी की मात्रा लिखीए मैनूं याद गल आ गई एक जो अक्सर समझाई जाती है कि बिहारी दे विच देखो बिहारी दे दोवें मात्रावां आ जांदियां हैं। दोवें मात्रावां किहड़ियां हैं, एक ते बब्बे दे नाल सिहारी की मात्रा आ गई है, उस दे नाल ही रारी दे नाल किहड़ी मात्रा आई है बिहारी की मात्रा। हुण इस तरह मुक्ता कन्ना औंकड़ दुलैंकड़ होड़ा कनोड़ा ला दुला होड़ा कनोड़ा बिंदी टिप्पी अदक ये काफ़ी मात्रावां हैं। तो जे असीं सारियां मात्रावां आज ही सीखीआं तो सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। असीं हौली हौली स्टैप बाय स्टैप असीं आपां अगे वधांगे। तो अज दे विच जो ये 3 4 5 मात्रावां कराई गई हैं किहड़े कराईआं हैं, सब तो पहला आपां थोड़ा जिहा रिपीट कर लीए। सब तो पहला मुक्ता, मुक्ता मुक्ते तो भाव की है जिहदी कोई मात्रा नहीं आ गई जो मुक्ते, जिवें कि तुहानूं दस्सिआ मैं नल जल खल 2 अखर लो 3 अखर ले लो कमल एक ने 3 अखरी। इस तरह अनेक शब्द सब बच्चे ने अपने घर में जाके घर में बैठ के कोरोना काल के बाहर नहीं जाना, बहुत घट जाना, ठीक ना। असीं अपना सारा ध्यान अपना फोकस देना है अपनी स्टडी से। दूजी स्टडी भी आप करनी है, नहीं कली आप कली ये स्टडी करनी है।
क्योंकि स्टडी सारी आप करनी है। दूजी स्टडी करते हुए ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 5-5 ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ 2 ਅੱਖਰੀ ਦੇ, 3 ਅੱਖਰੀ ਦੇ, 4 ਅੱਖਰੀ ਦੇ, 2-2, 4-4, 5-5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾ, ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ, ਕੰਨੇ ਦੇ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ठीक है। इस तरह 5-5, 6-6 अखर लिखने ने। कन्ना, मुक्ता कन्ना, सिहारी, छोटी ई की मात्रा, इदा उच्चारण, कन्ने का उच्चारण की है आ दा, सिहारी का छोटी ई की मात्रा ई दी, जिवें सिर, किसान, किसान, सिहारी च भी छोटी दी मात्रा आ गई। ठीक है। इस दे नाल बिहारी, बिहारी वड्डी ई दी मात्रा। हुण वड्डी ई दी मात्रा दे नाल जिन्ने भी बनते हैं ये सब बच्चों ने लिखने ने। उस तो बाद औंकड़, औंकड़ की शेप छोटी तले पैर दे विच। ये औंकड़ की है छोटे ऊ की मात्रा हिंदी दे विच। इहदा उच्चारण की है ऊ। जब लंबा नहीं करना, लंबा करेगा थोड़ा जा दुलैंकड़। औंकड़, दुलैंकड़, दुलैंकड़ की थले की शेप इस तरह। औंकड़ दे विच जिवें पुस्तक ये चलेगा। दुलैंकड़ दे विच कबूतर। ठीक। हुण इस तरह सब बच्चों ने अज की क्लास दे विच यही जिहड़ियां 2-2, 4, 5, 6 मात्रावां अपनी होईयां ने। मुक्ता 5 होईयां ने, कुल मिला के 7 हो गई ने। ठीक। आपां 6 हो गई ने, एक करनियां ने। इस दे नाल कुछ बच्चों को कुछ जरूरी सूचनावां ने कि वेखो बच्चों, आपां जिथे आपां दुनियावी पढ़ाई करनी है उस दे नाल ये जिहड़ा सिख डेवलपमेंट कैंप है चौथा चल रहा है अपना श्री पंजोखरा साहब जी की धरती उत्ते, जिहड़ी कि बड़ी महान पवित्र धरती है, जिथे इस धरती के उत्ते सच्चे पातशाह जी ने अपने कदम रखे ते गूंगे भी बुला दिते। ते असीं ते फिर वो इंसान आ जिन्होंने परमात्मा ने जुबान दी है, असीं पैरां नाल चल सकते हैं, अखां नाल वेख सकते हैं। तो सच्चे पातशाह जी की इन्नी कृपा हुई, गूंगे भी बुला दिते। तो ही साडा सब तो वड्डा उपराला यही है कि इस धरती की जिहड़ी बख्शिश है वो सब नूं मिले, चाहे असीं अपने घरां जां एक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का जिहड़ा बख्शिश है इस असीं प्राप्त कर सकते हैं। जे उन्हां गूंगे बुलाए ने असीं ते फिर साडी कोल जुबान है, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साडा फर्ज बनता है कि सच्चे पातशाह के दर ते अरदासा करिए, सच्चे पातशाह तेरे दर ते आके सानू ये विद्या का दान प्राप्त होए। असीं जिथे दूजी विद्या प्राप्त करनी है ये भी विद्या प्राप्त करते हुए गुरुमुखी लिपि सीखिए, तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा पाठ है उन्होंने शुद्ध पाठ कर सके, अपने जीवन सब बनाइए। थोड़ी जी होर 1-2 गल्लां ने कि जिन्ने भी बच्चे हुण ऑनलाइन हैं उन्होंने बच्चों ने एक तो स्कूल का काम ऑनलाइन काम करना ही है, नाल दी नाल कुछ बेनतियां हैं कि अपने माता पिता का सत्कार सब तो ज़्यादा करा करो। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हम कोरोना काल के जो हम सिस्टम चल रहा है कि जो संसार तो जो महामारी आई है, तो जो ये काम उदो ही होंगे जो बंदा परमात्मा तो टुट जाता है। तो साडा फर्ज बनता है कि असी इस कोरोना काल के अपने फर्जा को पहचानीए, परमात्मा का नाम भी याद करना है, अपने फर्जा निभाते हुए माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता दिया कहने को मनना है, तो नाल सत्कार करिए। ताकि साडा जिहड़ा कैंप चलाने का बड़ा मेन मकसद ये है कि असी एक बच्चे की जिहड़ी परसनैलिटी है उन्होंने डेवलपमेंट करना है।
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਨਲਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੜਾ ਉਤਲਾ ਪਾਣੀ ਥੜੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਕਾਸ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਂਪ। ਆਓ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਅਸੰਖ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਵੋ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਭਾਉ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਖ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ
ਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਪ। ਜਪ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਪ, ਉੱਥੇ ਜਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ ਉਹ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਣਗਿਣਤ ਜਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣਗਿਣਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਤਪ ਤਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੇ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਖ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਮੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਣ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੁਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ, ਭਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 18 ਨੰਬਰ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹਿ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹਿ, ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜੇ ਫੇਰਾਹਿ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹਿ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹੈ ਪਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਰਖੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਅੰਧ ਘੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਮੂਰਖ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹਿ ਜੋਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਮਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਰ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਮਰ, ਅਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਕਮ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹਿ ਜੋਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰ ਜਾਹਿ ਜੋਰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੀ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਪਿਰਾਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜਿਆਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਦਲੰਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਪਿਰਾਹੀ, ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ।
ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਏ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲ ਏਸ਼ ਮਾੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੁੱਕਾ ਚਰਸ ਤੰਬਾਕੂ ਗਾਂਜਾ ਟੋਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੂ ਇਨ ਕੀ ਔਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿਤਵੰਤ ਜੋ ਸਿੰਘ ਵਸਿਕੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਐਸੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਓ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਥਾਮ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਲ ਤੇ ਪਾਹ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ। ਵਿਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਵ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 19 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਥਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਅਗੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ। ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖ ਲੋ, ਲੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ,
ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਕਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਫਤ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਬਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਖਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਥਾਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਿਕਾਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰਹੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਰ ਜਾਏ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ।
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਦਲੰਕਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਵੱਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਧੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਲੀਨ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਹੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਇਂਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਫਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਜਾਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਲਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਹਾਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ, ਜਿਤੁ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਤਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ,
ਕਿਉ ਵਰਣੀ ਕਿਉ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਨਾ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ। ਸਵਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਬਰਮਾਉ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਸੁਹਾਣ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਖੜਾਉ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮੇ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ ਸੀ? ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਮਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਡਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਵੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੇਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਿਤ ਦਾ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾ ਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵ ਸਾ ਲਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ। ਆਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਦਲੰਕੜ ਹੈ, ਦੂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਦੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਤਹਾਤ, ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਵੇਖਣਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, 18 ਤੋਂ ਭਾਵ 18,000 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ। ਕਤੇਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੁਰੇਤ ਹੈ, ਜੰਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ। ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਅਸੂਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ, 7 ਨੇ, 14 ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ ਉਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ। ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਲੇਖੈ ਖੈ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਲੇਖੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 22 ਤੱਕ, 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਓ 10 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਜੋ 35 ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਜਮਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਕਾਲਾ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਦੁਆਰ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਣ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਲਵੋ, ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗਏ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀ ਹੈ। ਬਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਲਾ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚੀਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੋਮਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠੀਐ ਸਾਥ ਵਡਨ ਕੇ ਹੋਤ ਵਡਨ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਤ ਇਹ ਬਣਤ ਹੈ ਬਿਰਖ ਬਰਾਬਰ ਬੇਲ। ਹੁਣ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੋਰੀ ਦੀ ਵੱਲ, ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ,
ਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪਾਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਹਰਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਣ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਧਮਧਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਧਮਧਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਰਵਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਗੋ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛਕ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਛਬੀਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਛਬੀਲ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ। ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ,
ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਖੂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਢੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਢੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਗਰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਢੋਵਾਂਗਾ? ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਮਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਉਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦੀ ਸੋਟੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਸੈਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।